السلام علیکم ناظرین تعلیم اسپیشل میں آج ہم بات کریں گے پاکستان میں جامعات میں تعلیم کے حوالے سے، اور نوجوان جو ہمارے ہاں تعلیم حاصل کر کے جامعات میں آتے ہیں تاکہ وہ ایک اچھی سی ڈگری لے سکیں اور اپنے کریئر کا آغاز کر سکیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ہاں اسٹوڈیو میں خوش قسمتی ہماری یہ کہ ایک بہت ہی اہم شخصیات موجود ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر ذکریہ ذاکر صاحب کی۔ ناظرین، ڈاکٹر ذکریہ ذاکر صاحب پرائڈ آف پرفارمنس ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں، سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی رہ چکے ہیں، اوکاڑا یونیورسٹی کے فاؤنڈنگ وائس چانسلر ہیں، یعنی کہ انہوں نے ہی اس کی تعمیر و ترقی میں اس کی بنیادیں رکھی، اور آج کل پنچ راولا کوٹ یونیورسٹی آزاد کشمیر کے وائس چانسلر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک وسیع تجربہ ہے یونیورسٹی ایجوکیشن کے حوالے سے، اور مزید میں بتاتا چلوں، ڈاکٹر صاحب وہاں اسٹوڈنٹ میں بھی پاپولر رہے ہیں اور وہاں کی اکیڈیمیا میں بھی بڑے پاپولر رہے ہیں، اور جو اسکالرلی حلقے ہیں اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کا نام بڑے معتبر انداز میں لیا جاتا ہے۔ ویلکم ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو فار ویری جنرس انٹروڈکشن، بہت مہربانی جی فار انویٹیشن۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عاطف بٹ صاحب۔ عاطف بٹ صاحب بھی استاد ہیں، اور یہ صحافی بھی ہیں، اور ایک بڑے ہمارے ملکی لیول کے اخبار سے وابستہ ہیں، ایڈیٹوریل لکھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، اور ان کی ایڈیٹوریل پالیسی کا حصہ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر عاطف بٹ صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہم آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں نوجوان، وہ پڑھ لکھ کے یونیورسٹی جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایک ڈگری لیں گے اور ڈگری کے بعد کریئر کا آغاز کریں گے۔ ان سے بات چیت کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بس کسی طرح ایک دفعہ ہمیں یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، داخلہ مل گیا تو ایک سرٹن ٹائم گزارنے کے بعد ڈگری تو ہمیں مل ہی جانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ کیوں ان میں ڈیولپ ہوا؟ دوسرا، کیا ہماری یونیورسٹیز کا کام جو میں نے پڑھا ہے، ڈگری دینے کے علاوہ ریسرچز اور پبلیکیشن، یعنی کہ کتابیں چھاپنا، ریسرچز کروانا، وہ ہے۔ تو ہم ایک تو اس کانسیپٹ کا تھوڑا سا آپ سے بہتر کون نہیں اس کو جان، کیونکہ آپ سوشل سائنٹسٹ بھی ہیں، آپ نوجوانوں اور ان کے آپ نے بے شمار ریسرچز کروائی ہوں گی، آپ اس پہ کیا فرمانا پسند کریں گے؟ دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے دو پہلو ہیں، ٹو ڈائمینشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈگری اورینٹڈ ہماری ایجوکیشن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز کو ریسرچ کرنی چاہیے، یہی بات ہے نا۔ اب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی عمومی طور پہ جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم چیزوں کو سمپلیفائی بلکہ اوور سمپلیفائی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، یونیورسٹیز کوئی مونولیتھک آرگنائزیشنز نہیں ہیں۔ پاکستان میں پرائیویٹ یونیورسٹیز اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اکٹھی کریں تو تقریباً 400 پلس بنتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں پروفیشنل یونیورسٹیز بھی ہیں، جنرل یونیورسٹیز بھی ہیں، میڈیکل یونیورسٹیز بھی ہیں، وہ بہت ساری، اور ایک یونیورسٹی کے اندر بھی بہت سے شعبے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کا علیحدہ کلچر ہوتا ہے، علیحدہ پروفائل ہوتا ہے، ایک ڈفرینٹ کوالٹی آف اسٹوڈنٹ وہاں آتے ہیں۔ تو پہلی بات ہے، کسی حد تک جو آپ نے بات کی نا کہ ہماری ایجوکیشن جنرلی ڈگری اورینٹڈ ہے، میں اس سے جزوی اتفاق کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ کسی حد تک بات ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے، دیکھیے، یہ ہے بنیادی طور پہ جو مڈ 20th سینچری میں جب ایک پاکستان ایک ریلیٹیولی سمپل سوسائٹی تھی، پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن اتنی زیادہ نہیں تھی، گورننس کے لیے کچھ ہمیں کلرک اور کچھ آفیسرز چاہیے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے ڈگری لی، آپ نے مقابلے کا امتحان دیا، اگر آپ مقابلے کا امتحان نہیں دے سکے تو آپ چھوٹی پوزیشنز پہ آگے، ان کے لیے اسپیسیفک ڈگری ہوتی تھی، تو ڈگری واز اے لائسنس ٹو انٹر ان اے پرٹیکولر فیلڈ، یہ سمپل تھنگ تھا۔ دوسری بات، انڈسٹری والی سمپل تھی، آپ کو یا الیکٹریکل انجینئر بننا ہے یا آپ کو سول انجینئر بننا ہے، کمپلیکسٹی تو جی جو کمپلیکسٹی تو تھی نہیں۔ اب کیا ہوا ہے،
دیکھیں یہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ہے بیسیکلی، جہاں ہماری سوسائٹی ایکسٹریملی کمپلیکس ہے. اس کی دو ڈائمینشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایکسٹینسو اینڈ انٹینسو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، نمبر ایک بات. سوسائٹی کی جو نیڈز ہیں وہ بڑی کمپلیکس ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں یونیورسٹی سے ایک ڈفرینٹ ڈیمانڈ کرتی ہیں. وہ میں سمپلیفائی کر کے بتاؤں کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں. ڈگری اپنی جگہ ہے. سوسائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو شخص ڈگری لے کے نکلے گا وہ کسی آفس میں، کسی فیکٹری میں تھنگس کو موو کرے گا، اور وہ بڑی کمپلیکس ہیں. کیسے کمپلیکس ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں نا، پہلے ایک دفتر میں، ایک انڈسٹری میں ایک بابو رکھتے تھے جو حساب کتاب کرتا تھا، ٹھیک ہے، کاغذ سنبھالتا تھا. اس کو سمپل انگریزی آنی چاہیے، اردو آنی چاہیے، کاغذ سنبھال کے، جسے ہم ٹپیکل کلرک کہتے ہیں. اب وہ ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں اس طرح کے انڈسٹری ورکر کی ضرورت ہے جن کے کمیونیکیشن سکلز ہوں، جو آئی ٹی بھی جانتا ہو، جو انگریزی زبان بھی جانتا ہو، اور وہ انٹرنیشنل لیول پہ کمیونیکیٹ کر سکے، ایون اف وہ انڈسٹری ہماری لوکل ہے. دیکھیں نا، باسکٹ آف سکلز میں اضافہ ہو گیا. اسکل سیٹ جو ہیں وہ اس کے ہونے چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بڑی سمپل بات. دیکھیں، آج سے 30-40 سال پہلے آپ بھی جانتے ہیں، اگر کسی نے گھر بنانا ہوتا تو بازار سے ایک مستری لے کے آتے تھے. وہ کہتے تھے اتنے پیسے لوں گا. سمپل گھر ہوتا تھا اینٹوں کا، ٹھیک ہے، اگر کچا نہیں ہے تو. ہمارے دادا نے ایسے ہی تھا نا کہ جناب ایک اندازے سے کہا یہاں یہ ایک بیڈ روم بنا دو، اس کے آگے برآمدہ بنا دو. وہ ایک ہی مستری تھا، وہ دیوار بناتا تھا پہلے، پھر اس کو پلستر کرتا تھا اور بات ختم ہو جاتی تھی. اب آپ دیکھیں، اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو کم از کم 25 to 30 اسپیشلٹیز کی ضرورت ہے، جہاں ٹائلز لگنی ہے، جہاں الیکٹرک ورک ہونا ہے، جہاں پینٹ کی بڑی. اب یہ اتنی زیادہ اسپیشلٹیز آ گئی ہیں. دیکھیں نا، وڈ ورک میں بڑی اسپیشلٹی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک ورکر جو آج سے 30-40 سال پہلے ایک سمپلی، جس کو ہم مستری کہتے تھے، جو اینٹیں لگاتا تھا، میسنری کرتا تھا، اب اس کی جگہ کم از کم کئی 100 اسپیشلسٹوں نے لے لی. اگر آپ نے نارملی بھی دیکھیں نا، ٹائل لگانی ہے، وہ ٹائل لگانے میں علیحدہ علیحدہ اسپیشلٹیز ہے. پتھر علیحدہ لگاتے ہیں، ماربل کے علیحدہ ہیں، دوسری جو سیرامک کی ٹائل ہے وہ علیحدہ ہے. اس کو کس طرح لگانا ہے، اس کی کس طرح کٹائی کرنے. میں اگزامپل دے رہا ہوں. اب جس اسکل لیبر کو ہم نے تیار کرنا ہے، اس کو میئرمنٹس آنی چاہیے، سائنس کی لینگویج آنی چاہیے، اس کو جو بنا رہا ہے اور آرکیٹیکٹ کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کر سکے، وہ استھیٹک جو ڈیمانڈ ہے مالک کی، اونر کی، اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے. اب اس سے کیا، اگر آپ اس سینیریو سے غور کریں تو اب وہ مستری سے ہم شفٹ ہوئے ہیں اسپیشلائزیشن پہ، ٹھیک ہے. گھر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ چیز ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ آیا ہمارے جو اسکل امپارٹنگ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ کیا وہ یہ سارے سکلز امپارٹ کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، میں آپ کو سمپلی بتاؤں. اس کا جواب آپ ہی بہتر دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے جامعہ پنجاب اکھاڑا یونیورسٹی، یہی میں نے عرض کیا نا، اس کی اب سربراہ رہے ہیں. یہ اٹس اے بٹ فیلئر. اب دیکھیں، اس وقت دنیا میں اسکلڈ لیبر، جس کے پاس اسکل سیٹ ہو، اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. دنیا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے الیکٹریکل میں ڈپلوما کیا ہوا ہے کہ نہیں، آپ نے کمپیوٹر میں ڈپلوما کیا ہوا ہے کہ نہیں، کنسٹرکشن میں ڈپلوما کیا ہوا ہے کہ نہیں. آپ کو کام آتا ہے؟ یس، آپ کو جاب آپ کام کر رہے ہیں. جو اسٹیٹ آف دی آرٹ انڈسٹریل ریکوائرمنٹ ہیں، ورک پلیس کی ریکوائرمنٹ ہیں، اور اس میں بہت سے سکلز ہیں. اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے، ایک طرف تو ہم سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں کہ دیکھیں جی جابز نہیں ہیں، بے روزگار ہیں نوجوان، بھوکے مر گئے، اسٹف لائک دیٹ. اور دوسری طرف آپ مارکیٹ سے کسی کام کے لیے
स्किल्ड लेबर लेने जाएं आपको नहीं मिलेगी। आप किसी सेक्टर में जाएं। आप बिल्कुल दुरुस्त अच्छा, बात कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। आगे ये है कि इस वक्त दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है। दो फैक्ट्स हैं। एक तो यह है कि ग्लोबलाइजेशन हुई है। आप किसी गांव में भी बैठे हैं अगर, तो आपकी खा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है या कोई होममेड प्रोडक्ट है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, उसका ग्लोबल वो जो है ना स्कोप है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा राइस जो है क्यों एक्सपोर्ट नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि हमने जो एग्रीकल्चर, जो टेक्नोलॉजी है, जो इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रॉबेबली हम उनको उस तरह मीट नहीं कर सकते, ठीक है, जिसकी वजह से हम फिर कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इस वक्त यूनिवर्सिटीज पे एक बहुत बड़ा बोझ है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने अपने इब्तदाइया में यही कहा ना कि ये जो एटीट्यूड है कि डिग्री लेनी है, हमने एक स्टेनोग्राफर बनने के लिए शॉर्ट हैंड सीखना है और बंदा रेडी है, ये वो दौर नहीं है। देखे ना, एक जमाना होता था शॉर्ट हैंड सीखते थे, टाइपिंग से अब जरूरत ही नहीं है, कंप्यूटर ने सब कुछ रिप्लेस कर दिया है। तो ये जो शिफ्ट आ रहा है टेक्नोलॉजी का, हमारी यूनिवर्सिटीज को इसके मुताबिक चलना पड़ेगा। अब मैं जी बात हम डॉक्टर भट्ट साहब को भी लूप में लेते जी हैं। जी डॉक्टर साहब से बात करते हैं, डॉक्टर अर्ज साहब से। जैसे डॉक्टर ज़िक्रिया साहब फरमा रहे थे कि अब ग्लोबलाइजेशन हो रही है, नई नई डिमांड्स आ रही हैं, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। अब जैसे एक इब्तदाई दौर में तालीम थी, एक डिग्री ले ली, उसकी जॉब मिल गई। अब आपकी बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए। सोसाइटी में तब्दीली आ गई है और इसी तरह हमारी उसका दबाव यूनिवर्सिटीज़ में पड़ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुन के हमें जो लग रहा था कि अभी हमारी यूनिवर्सिटीज़ और उनके वहाँ पे आने वाले तालिब इल्मों को उस तरह वो ब्रिज नहीं हो रहे, वहाँ पे वो स्किल सेट जो सोसाइटी या एम्प्लॉयर को चाहिए उस तरह उस लेवल के डेवलप नहीं हो रहे। आपका क्या ख्याल है? आप खुद भी एक तालीमी इदारे में पढ़ा रहे हैं और बतौर सहाफ़ी भी आप देखते हैं। मैं इस हद तक तो डॉक्टर साहब से मुत्तफिक हूँ कि वाकई ऐसा ही है कि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो ज़माने की ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक काम नहीं हो रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए बहुत हद तक यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे भी और फिर HEC और बाकी जो इदारे यूनिवर्सिटीज़ को या आला तालीम के पूरे निज़ाम को चलाते हैं, उनमें बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो पॉलिसी बना सकते हैं या पॉलिसी को नाफिज कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे पास इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में भी और HEC में भी ऐसे लोग काबिल ज़िक्र तादाद में हैं जो बाहर से डिग्रियां लेके आए हुए हैं, जो बाहर वक्त गुजार के आए हुए हैं, वो सीख के आए हुए हैं या देख के आए हुए हैं कि वहाँ काम कैसे होता है और यूनिवर्सिटियां जो हैं वो अपने ज़माने की ज़रूरियात को पूरा कैसे करती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए कोशिश कैसे करती हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अब तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उसके मुताबिक नहीं बनाया गया जो हमारी ज़रूरियात हैं। मतलब मैं आपको अपने इल्म की बुनियाद पे कह सकता हूँ, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में चले जाइए जो मुल्क की शायद सबसे बड़ी जामिया है, वहाँ आपको पता चलेगा कि कई जगहों पे लेबोरेटरीज में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं जिनकी बुनियाद पे तहकीक का वो बुनियादी काम होना है जिसने फिर यूनिवर्सिटी को आगे लेके जाने के मुआशरे को आगे लेके जाने। अहम नुक्ते की तरफ आप जिक्र कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए जिनके वो काम करते हैं उनकी रिसर्च या उनकी तालीम के लिए वो मटीरियल, वो सहूलियत मुहैया नहीं की जा सकती। ये मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा। डॉक्टर साहब, आप रिसर्च कह रहे थे कि दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी बड़ी आगे, हमारा चावल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, लेकिन हमारी बजट ही नहीं होगा। रिसर्च और डेवलपमेंट और साइंटिफिक रिसर्च होती है बजट के साथ। अगर दूसरे मुल्कों ने साइंटिफिकली तरक्की की या आगे गए हैं, उसको आगे बढ़ाया, तो आप ये देखिएगा उन्होंने कब से इस पे कितना बजट स्पेंड किया अपनी
साइंटिफिक रिसर्च, बजट के बगैर रिसर्च नहीं होगी, साइंस आगे नहीं चलेगी। अच्छा सुभान साहब, माफी चाहता हूँ, मैं एक छोटी सी बात का इजाफा जी, कर लूँ, जी, आप डॉक्टर साहब जी, से सवाल जारी जी। रखिएगा। अभी 2-3 हफ्ते पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में रिसर्च का 3 करोड़ रुपए का बजट वीसी साहब ने उठा के ट्रांसपोर्ट के खाते में डाल दिया। अब यकीनन उनकी मजबूरियां होंगी और वो वहां बैठे हैं तो वो बेहतर समझ सकते हैं कि चीज़ों को कैसे चलाना है और क्या मामला किस तरह से लेके चलने हैं। लेकिन आप ये देखें कि जब रिसर्च जो यूनिवर्सिटी का बुनियादी काम है उसका बजट उठा के और बड़ा बजट उठा के आप ट्रांसपोर्ट के खाते में डाल देंगे तो रिसर्च कहाँ होगी। पर सर उन्होंने कहा होगा कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी आएंगे तो रिसर्च करेंगे, उनको पहले स्टूडेंट आप डॉक्टर साहब से पूछ स्टूडेंट सकते हैं। पहुंचेंगे, स्टूडेंट तो आगे अगला मरहला होगा, इसलिए उन्होंने उधर डाला होगा। तो डॉक्टर ज़िक्रिया साहब से पूछेंगे, डॉक्टर साहब बजट भी आने वाला है, तो हमारी गवर्नमेंट की कितनी प्रायोरिटीज है कि आप साइंस पे बजट लगाएं और रिसर्चेस करें? देखें, बात ये है, पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये ग्लोबल सिस्टम जो है ये कैपिटलिस्टिक जो है ना सिस्टम है, जी जी, जिसके पास ज़्यादा वेल्थ है, जिसके पास ज़्यादा पॉलिटिकल पावर है, जिसके पास ज़्यादा वायलेंट पावर है, वो चीज़ें ले जाता है। ठीक है, तो देखें, कोई मॉरलिस्टिक यहाँ मैं कोई तकरीर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे जो कमज़ोर इकोनॉमीज़ हैं वो अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट पे नहीं स्पेंड कर सकती, वो और कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है ना जी, ये बिल्कुल इसकी मिसाल मैं सिंपलीफाई करके देता हूँ कि एक फैमिली की इनकम बहुत कम है या ना होने के बराबर है, 6 उसके बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो उन्होंने बेचारों ने बच्चों को पढ़ाना क्या है, वो तो 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी कर सकते। जी। अब क्या होगा कि वो बच्चे तालीम से महरूम रहेंगे, तो वो पॉवर्टी का एक ब्लैक होल है उसके नीचे जाते जाएंगे। ठीक है, ना वो स्कूल का हिस्सा बनेंगे, ना वो साइंटिफिक एजुकेशन का हिस्सा बनेंगे, उनकी एबिलिटी टू अर्न फर्दर कम हो जाएगी, उनकी पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम और बढ़ जाएगी। ठीक है ना जी, अब ये दिस इज हाउ इट इज, ये दुनिया में तो चीजें, अच्छा मेरी अरे सुने ना, दुनिया में चीजें ऐसे ही चलती हैं। अब मैं मोरालिटी की बात नहीं कर रहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए, वो एक अलहदा बहस है, लेकिन ये हकीकत है। जैसे देखना, बड़ी सीधी सी बात है, मैं आपको बताता हूँ कि इसी मुआशरे में अब भी है, लेकिन 30 साल पहले हर गली मोहल्ले में एक करियाने की दुकान होती थी। ठीक है, अब बड़ी बड़ी सुपरमार्केट आ गई, वो सुपरमार्केट वो करियाने की मोहल्ले की दुकान उसको compete नहीं कर सकते, वो उसको ईट अप करते जा रहे हैं। ठीक है ना जी, अब यहाँ बड़े बड़े स्टोर हैं जो कोई 1000 दुकान छोटी जो होती है उसके बराबर है, वो रेट भी ठीक देते हैं, फैसिलिटीज भी। मैं कहना ये चाहता हूं कि देखें, ये दुनिया ये ग्लोबल मार्केट है। अब ये कहना कि क्योंकि फलां मुल्क इतने बिलियन रुपया जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है, हम नहीं कर रहे, तो हमारी तरजीह नहीं है, बात तरजीह की नहीं है। डॉक्टर साहब मैं बात कर रहा हूँ उतने पैसों की नहीं, मैं रेशियो टू जीडीपी कह रहा हूँ। नहीं, अगर जीडीपी भी मैं कर्ज करूं, देखें मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं रिसर्च इज नॉट फ्री, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। यस, ठीक है, ये इतनी एक्सपेंसिव है। देखें, जिन मुल्कों ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए उनका जीडीपी तो देखें कितना है। ठीक है, अच्छा, ये बहुत एक्सपेंसिव चीज है। जब आपके पास पैसे ही नहीं है, आपका जीडीपी इतना सा है, तो उससे अगर आप 10% भी लगा लेंगे फिर भी नहीं काम होगा। देखिए, बात असल क्या है, जितनी सोसाइटीज ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे गई हैं, उनकी आप देखें कि उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो जिसे कहते हैं स्केल है वो बड़ा हायर है। ठीक है, जर्मनी बिलियंस ऑफ यूरो खर्च करता है, लेकिन जर्मनी का जीडीपी तमाम मुस्लिम मुल्कों में 55 मुल्कों से ज्यादा है। ये बात समझ लेनी चाहिए। यही तो अलमिया। हाँ, यही अलमिया। अच्छा, अब ये है कि कोई वे फॉरवर्ड क्या है। डॉक्टर वाजद, इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नाज़रीन, बहुत ही अहम पॉइंट पे गुफ्तगू हो रही थी, ब्रेक के बाद हम दोबारा यहीं से गुफ्तगू आगाज करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे तालीमी बजट की। डॉक्टर आतिफ भट्ट साहब, बजट आने वाला है तो वैसे तो देखा जाए तो MNA MPs को अरबों रुपए दिए जाते हैं डेवलपमेंट बजट से। तो हमारे यहाँ टोटल 400 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन अगर चारों असम्बलियों के MPs और MNAs मिला लें और सेनेटर्स मिला लें तो इनकी तादाद कहीं ज़्यादा बन जाती है। उनको अरबों रुपया दिया जा सकता है। तो ये 400 यूनिवर्सिटीज़ को कोई उस हवाले से, क्योंकि यहाँ पे हमारे मुल्क की क्रीम आती है जिसने आगे मुल्क को लेके चलना होता है। सुभानी साहब, इसमें ये है कि अभी जो डॉक्टर साहब ने बात की, मैं उसके इस हिस्से से तो पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि वो मगरबी ममालिक या दुनिया के जो भी तरक्की याफ्ता ममालिक, ख्वाह वो मशरक़ में भी हैं, जो तरक्की की दौड़ में आगे गए हैं, उनकी मईशतें मजबूत हैं। फिर ये है कि उन्होंने पैसा जिस तरह अपनी मईशतों से निकाल के खर्च किया है, वहाँ जो सनती धारा है वो हमसे बहुत मुख्तलिफ है, यकीनन ऐसे ही है। लेकिन एक चीज़ जिससे मैं जुज़वी तौर पे इख्तलाफ करना चाहूँगा वो तरजीहात का मामला भी है। आपके यहाँ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इस तरह का है कि वो चीज़ों को आगे चलने ही नहीं देता। आप ये देखिए कि अभी हाल ही में एक केस के सिलसिले में हुकूमत को बताना पड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह कितनी होती है, सदर की तनख्वाह कितनी है, वज़ीर आज़म की तनख्वाह कितनी है, फेडरल सेक्रेटरी की तनख्वाह कितनी है। आपके यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो 15 से 17 लाख रुपए की सिर्फ तनख्वाह ले रहा है। आपके यहाँ फेडरल सेक्रेटरी जो है वो 6.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है। इसके ये तो टेक होम है, उनके बाकी जी बिल्कुल बाकी सहूलियात इसके अलावा है। अब ये जो मामलात हैं, बाकी पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। आपके यहाँ जिस तरह से ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ने पंजे गाड़े हुए हैं तालीम के पूरे निज़ाम पे, खा वो प्राइमरी स्कूल का निज़ाम हो या यूनिवर्सिटी का निज़ाम हो, इस तरह पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यानी मसाइल हैं थोड़े बहुत, लेकिन इस तरह के नहीं हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत वक्त लगा के, मनसूबाबंदी के जरिए, पॉलिसीज के जरिए जान छुड़ाई है इन चीज़ों से, और फिर जान छुड़ा के उन्होंने ऐसे निज़ाम बना लिए हैं जिनकी मदद से वो अपना बजट एक ख़ास तरीके से खर्च कर सकते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अभी तक तरजीहात का ऐसा तयन ही नहीं हो सका जिनसे पता चल सके कि तालीम वाकई हमारे मुआशरे और मुल्क की ज़रूरत, दोनों की कह रहा हूँ। एक ज़रूरत मुआशरे की है जिसका नौकरी से कोई ताल्लुक नहीं है, एक ज़रूरत मुल्क की है जिसका ताल्लुक भारत और नौकरियों से भी है और मईशत के बाकी मामलात से भी है। हमारे यहाँ पैसे जो मुल्क के पास मजमूई तौर पे होते हैं, अब भी बजट आएगा तो आप देख लीजिएगा बजट डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है। आमतौर पे लोग उसको ज़ाहिर पूरा नहीं पढ़ते, ना पढ़ पाते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो हमारे ऐसे कामों पे ज़ाया होता है जिन्हें हमारी तरजीह होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो हमारी तरजीह हैं। जब हमारी तरजीह इस तरह के गैर ज़रूरी काम है तो फिर सीधी सी बात है कि जामियात और तालीम तो हमारी तरजीह नहीं होगी, और वो नहीं है। मजीद क्या मामला है डॉक्टर साहब, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के सरबराह हैं तो वो मेरे ख्याल में बेहतर बता सकते हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आतिफ भट्ट साहब जिन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे थे कि एक उस्ताद की वो अहमियत हमारी सोसाइटी में, और गवर्नमेंट एक उस्ताद पे उतना इन्वेस्ट नहीं करती, इकोनॉमिकली उसको इतना रिसोर्सफुल नहीं बनाती कि वो उस लेवल तक चीज़ों को लेके जा सके। मैं अगर भट्ट साहब मुझे इजाज़त दें तो ये कहना चाह रहे थे, एक डिप्टी सेक्रेटरी या एक गवर्नमेंट का डायरेक्टर, हमारी सोसाइटी उसकी तरफ ज़्यादा उसको अहमियत देती है बानिस्बत यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद और एक प्रोफेसर को। सिर्फ सोसाइटी नहीं, मुल्क भी, आपके यहाँ जो मुल्क का निज़ाम या रियासत का जो निज़ाम है उसमें भी ऐसे ही उसमें भी उसको अहमियत दी जा। अच्छा, डॉक्टर ज़िक्र साहब एक उस्ताद भी हैं और एक सोशल साइंटिस्ट भी हैं, तो ये बड़े रेलेवेंट शख्सियत हमारे पास मौजूद है सवाल के लिए। बात ये है, ये डीप सिस्टेमिक इशू है, ये इतना आसान इशू नहीं है। मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर आर्गूमेंट से, मैं अमूमी तौर पे
کسی شخص کے کنٹریبیوشن کو اس کی سیلری اسکیل سے میئر نہیں کرتا، یہ ڈیپر چیز ہے. اب جو ہمارا جو ٹینیور ٹریک پروفیسر ہے اس کی بھی سیلری تقریباً 5 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ سیلری بڑھانے سے کوئی فرق نہیں پڑا. یہ تھوڑا سا نا ایک ڈفرینٹ لیول آف انالیسز ہے. میں اس کو زیادہ نہیں کرتا. دیکھیں بات صرف اتنی سمپل ہو کہ اگر یہ ہم ہائیپوتھیسس دا مور دا منی دا بیٹر دا کوالٹی ہے کہ جتنا آپ ان پٹ دیں گے اتنا آپ دے تو آپ ماشاءاللہ. اچھا لیکن اس سے بیانڈ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن سوسائٹی میں رسپیکٹ میں ایک عرض کروں، دیکھیں رسپیکٹ کبھی بھی مانگنے سے، دینے سے، گریڈ دینے سے نہیں آتی. فار انسٹنس ویسٹرن یورپ میں پروفیسر مضبوط اس لیے ہے سوشلی کیونکہ وہاں ایک فنکشنل اور پاورفل انڈسٹری ہے. وہاں کے جو انجینئرنگ کے پروفیسرز ہیں وہ انڈسٹری میں بڑا پاورفلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کے لنکیجز ہیں. جب انڈسٹری بلینز آف ڈالر کما رہی ہے، وہ پیٹنٹ ڈیولپ کر رہے ہیں، ان کے پاس پروجیکٹس ہیں. اب دیکھنا ہمارے ہاں کیا پرابلم ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری اس طرح ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے لنکڈ ہی نہیں ہے. میں آپ کو سمپلیفائی کرتا ہوں، ایک منٹ بات سن لیں. میں آپ کو جیسے دیکھیں نا، ہم ایک منترا گاتے ہیں، انڈسٹری سوسائٹی لنکیجز، انڈسٹری یونیورسٹی لنکیجز. ازمپشن یہ ہے کہ پتہ نہیں انڈسٹری کو ریسرچ کی ضرورت ہے، ہم نے ان کو ریسرچ کی پڑی دکھانی ہے، ان کا پیسے اوپر چل جائیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کو ایک منٹ، جیسے ہماری جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، کہنے کو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے لیکن انفارچونیٹلی وہ جسٹ پیکنگ انڈسٹری بن چکی ہے. بنے بنائے کیمیکل آتے ہیں. آپ کہیں کسی فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں چلے جائیے، بنے بنائے پیراسیٹامول کے کیمیکل آتے ہیں، وہ ان کو پیٹنٹس کو وہ پیکج کرتے ہیں. اب انہوں نے فارمیسی ریسرچ کو کس طرح وہ کرنا ہے، فنڈ کرنا ہے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اتنی سادہ سمپل چیزیں نہیں ہیں. دیکھیں آپ کے جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا سٹاف ہے، جو آپ کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ہائیلی کوالیفائڈ مین پاور اینڈ وومن پاور ہے، وہ تبھی ویلیویبل اور ریلیونٹ ہوگی جب آپ کے پاس اس لیول کی انڈسٹری ہے. مثال کے طور پہ کیوں ہمارے جو ہائیلی کوالیفائڈ سافٹ ویئر انجینئرز ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اب ہم کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جا رہے ہیں، ان کو ملک سے محبت نہیں ہے. بات محبت کی نہیں ہے، بات ریلیونس کی ہے. اگر آپ کے پاس اس لیول کی سافٹ ویئر کی انڈسٹری نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا یہاں؟ اب دیکھیں نا، اگر کسی نے انتہائی، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بہت بات ہو رہی ہے. اب کوئی امریکہ سے یا یورپ سے یا جاپان سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ کر کے آ جاتا ہے تو وہ کیا کرنا، ہم نے اس کو میوزیم میں رکھنا؟ کیا کریں گے آپ کے پاس اویلیبل انڈسٹری نہیں ہے. آپ کی بات بجائے آپ کر رہے ہیں یونیورسٹی اور انڈسٹری لنکیجز. جی یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور یہ اس کو ہونا چاہیے. لیکن اگر بیسٹ کی بات کی جائے تو وہاں کے جو پروفیسر، جیسے آپ نے کیا ہے، انڈسٹریز میں بڑی اہمیت کا رول ادا کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ان کے مطابق اسٹوڈنٹس تیار کر کے دیتے ہیں جو ان کی انڈسٹریز کو موو کرواتے ہیں. اسی طرح وہاں کی گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں، جیسے ڈپلومیسی میں، فارن پالیسیز میں، ان کے بجٹ میکنگ میں، ان کی ایک اوور آل گورننس میں، یا ان کی یہ لنکیجز بھی ان کی یونیورسٹیز کے تھرو جاتے ہیں. نہ صرف وہ پرائیویٹ سیکٹر میں، ایون کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اہم جو شعبے ہوتے ہیں ان میں بھی ان کی بہت اسٹرانگ انپٹس ہوتی ہے. ان کی ڈپلومیٹک اگر پالیسیز بن رہی ہوتی ہیں تو بیسڈ آن یونیورسٹی ریسرچز بن رہی ہوتی ہے. اکنامکس پالیسیز میں بڑا ان کا انپٹ ہوتا ہے. تو وہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اتنی ہی زبردست انپٹ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ انپٹ زیرو کے قریب ہی ہوتی ہے. میں ایگری کرتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں. جی میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کا ماحول بھی نہیں ہے، ابھی ہم شاید ترقی کے اس مرحلے میں بھی داخل نہیں ہوئے، یہ سارا کچھ ہے.
लेकिन देखिए अब से 150, पौने 200 या 200 बरस पहले अब यूरोप में या मगरबी ममालिक में, सिर्फ यूरोप में नहीं बाकी जगहों पे भी इसी तरह के मसाइल थे। उन मसाइल के बारे में सोचा गया, गौर किया गया, पॉलिसीज बनाई गई, कई चीजें रास्ते में रुकावट बनी, सारा कुछ था। और उन रुकावटों को हटाते हुए एक बहुत लंबा अरसा लगा कि एक सिस्टम डेवलप किया गया, जो सिस्टम अब हमें दिखाई देता है सारे तरक्की याफ्ता ममालिक में। जब ये काम उन मुल्कों ने शुरू किया जो इस वक्त तरक्की याफ्ता हैं, उनके सामने कोई रोल मॉडल उस तरह का नहीं था जैसे वो बने हुए हैं या जिस तरह की पॉलिसीज उन्होंने डेवलप की। हमारे सामने भारत और रोल मॉडल है तरक्की याफ्ता ममालिक का, हमारे पास उनकी केस स्टडीज हैं और बहुत सी चीजें हैं। हम चाहें तो ज्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि हम इस वक्त जिस दौर में बैठे हैं इंटरनेट की मदद से हमारे पास ये कुव्वत मौजूद है कि हम बहुत आसानी से चीजों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, मुमकिन है डॉक्टर साहब का नुक्ता नजर मुख्तलिफ हो, कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कोई विल की कमी भी है जो बहुत बड़ी एक रुकावट बन रही है। आप जिसे कहते हैं पॉलिटिकल विल, जो गवर्नमेंट की तरफ पॉलिटिकल विल भी आप उसको कह सकते हैं। बिल्कुल आपने सही अंदाजा किया। अब हमारा क्लोजिंग की तरफ बढ़े। डॉक्टर साहब से मैं एक और सवाल पूछूं, ये हम जरा इंटरनेशनल। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जामे पंजाब में रहे हैं, उकाड़ा यूनिवर्सिटी, आप कश्मीर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ के माहौल में कहा जाता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक बड़ी लार्ज स्केल, यहाँ के जो नौजवान तालिब इल्म हैं और जो आज़ाद जम्मू के कश्मीर के तालिब इल्म हैं, उनके तालीमी एटीट्यूड, पढ़ने में क्या आपने फ़र्क महसूस किया? देखें, मैं 30 इयर्स तक पंजाब यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर रहा हूँ, ठीक है, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, डायरेक्टर, डीन, वाइस चांसलर। अब ये 30 इयर्स एक पूरा करियर होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मेरा एक लॉन्ग हेल्ड, जिसे कहते हैं ना, हर बंदे के मिथ्स होते हैं, स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि बड़े शहरों के बच्चे शायद ज़्यादा अच्छी उनकी एजुकेशन होती है और वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं छोटे। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि रियलिटी डिफरेंट है, ठीक है। रियलिटी क्या है, मैंने उकाड़ा में देखा, मैंने पुंछ में देखा, वहां बहुत से, एक सब्सटेंशियल नंबर, मैं सब की बात नहीं कर रहा, एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा एम्बिशियस है, क्योंकि पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सफुलनेस जो है ना, ये एक ड्राइविंग फोर्स भी होती है, ठीक है। ये इससे एस्पिरेशंस, इससे कमिटमेंट टू वर्ड्स वर्क बढ़ती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे जब मैं उकाड़ा था तो बहुत दफा मेरे पास स्टूडेंट आते थे, और स्टूडेंट, मैं कोई पीएचडी के स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, बीएस के सेमेस्टर 1 और 2 के स्टूडेंट, उनकी उम्र 19-20 साल होती, वो आके कहते थे कि डॉक्टर साहब हम इतनी दूर से गर्मी में सफर, उकाड़े में बहुत ज्यादा गर्मी होती, सफर करके आए हैं, हम 2-2 घंटे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रहते हैं, हमारी जान निकल जाती है। ये टीचर साहब तैयारी नहीं करके आए हुए थे। ये वो देखे ना, ये एक ड्राइविंग फोर्स है। असल में मैं एक अर्ज करूं, इस वक्त जो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिनेरियो है, ठीक है, इसमें अब रूरल अर्बन की जो तमीज है वो खत्म हो गई हुई है, क्योंकि इंटरनेट ने एक बड़ा लीप फ्रॉग दिया आपकी डेवलपमेंट को, ठीक है। देखे ना, अगर आप लाला मूसा में हैं, लैया में हैं, ठीक है ना, या लुक्समबर्ग में हैं, कोई फर्क नहीं है, गूगल उसी रफ्तार से चलता है। अब बात सिर्फ ये है कि क्या हमने अपनी यूथ की एम्बिशंस को, उनकी एस्पिरेशंस को, उनकी पावर को चैनलाइज किया है कि नहीं किया। जो मैंने अपने इब्तिदाइया में कहा था कि क्या हम उनको वो स्किल सेट प्रोवाइड कर रहे हैं जो उनको एम्पावर करता है। देखिए, मैं आपको एक बड़ी डेंजरस बात इस वक्त, खास तौर पे हमारी जो लोअर क्लास है ना, जो बिल्कुल बड़े माएँ बेचारी अपना जेवर बेच के अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, वहां एक बड़ी हॉरिबल चीज आ रही है, वो मैं आपको निशानदेही कर दूं। वो ये है कि पीपल डू इन्वेस्ट इन एजुकेशन विद द होप कि ये उनको एम्पावर करेगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाएगी। वो नहीं ला रही।
وہ بیکاز آف اکانومی. اب آپ دیکھیں نا ایک انتہائی غریب ورکنگ کلاس کی ماں. ڈاکٹر صاحب جی یہ گفتگو جاری رہے گی، لیکن ہمارا ایک کمپلشن ہے، پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہو گیا. اب ناظرین بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف ڈاکٹر صاحب نشاندہی کر رہے تھے، لیکن وقت کی مجبوری کے تحت ہمیں یہاں پہ کلوز کرنا پڑ رہا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم مزید اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے. اجازت چاہتے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی کچھ.